بحمده سبحان الله العظيم استغفر الله سبحان الله 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 بحمده سبحان الله العظيم سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم استغفر الله 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 سبحان الله بحمده استغفر الله سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم 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 استغفر الله سبحان الله بحمده سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم استغفر الله 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 سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم في كل لحظة أبدا عدد خلقه ورضا نفسي وزنة عرشي ومداد كلمات يا حي يا قيوم لا إله إلا أنت 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 قيوم لا إله إلا أنت يا حي يا قيوم لا إله إلا أنت يا حي يا قيوم إلا أنت يا حي يا قيوم لا إله إلا أنت يا حي يا قيوم أنت يا حي يا قيوم لا إله إلا 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 أنت يا حي يا قيوم لا إله
لا إله إلا أنت يا حي يا قيوم لا إله إلا أنت يا حي يا قيوم لا إله إلا أنت في كل لحظة أبدا عدد خلقي ورضا نفسي وزنة عرشي ومداد كلماته آمين. من الأنبياء والمرسلين والشهداء والصالحين والصحابة والتابعين والأولياء العارفين والعلماء العاملين والملائكة المقربين جميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الخلائق والعام في قول أشياء ونزل في قول أشياء الشاطر كريم البغدادي سيما الأبصري سيما العباس عبد الرحمن العتيبي كان ترسل الله والفاتحة أعوذ بالشيطان الرجيم الرحمن الرحيم إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين مقرر جميع آبائنا وأمهاتنا ومعلمينا ومشايخنا ومربي شيوخنا ولبيتنا من أحسن إلينا آمنا ونحفظ عن أنفسنا ويسر يعبد يا عبد الله يا شماشان يا عبد الفاتح كما إن الله يتقبل خدعنا ويعلن لنا الأمجاد يعلن علينا من بركات من الأعمال والأسرارين وعرض المحاضر بالدين والدنيا والآخرة له الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladhi syarrafana al-awqat bima fiha min al-a'mal as-salihati wa tanawwu'il ta'at. اللهم أدم صلواتك وسلامك على خير العباد حبيبنا وشفيعنا مولانا محمد من دلنا على كيفية عمارة الأزمنة والأوقات وعلى سائر آبائه وإخوانه من الأنبياء والمرسلين أئمتنا وقدوتنا في خصول الطاعات ومن تبعهم بإحسان إلى يوم البعث والنشر والحشر والميقات وعلينا معهم وفيهم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك علما نافعا ونسألك يا ربنا رزقا كثيرا حلالا واسعا ونسألك يا الله عملا متقبلا. اللهم اجعل نفوسنا مطمئنة تؤمن بلقائك وتقنع بعطائك وترضى بقضائك آمين يا رب العالمين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. أما بعد. Hadirin hadirat yang dirahmati Allah, sesepuh ini sepuh seluruh jajanan takmir Masjid Musalla, khususnya masjid kita bersama Baitul Islah
dan segenap para jamaah yang senantiasa mudah-mudahan selalu berada dalam taufik dan ridhonya Allah fid din wad dunya wal akhirah, amin ya rabbal alamin. Kita dapati para rawuh sebelum memasuki hikmah yang ke 194, kita dapati dalam suatu hadis yang berbunyi man ghada aw raha liyata'allama umur dini fahuwa fil jannah. Barang siapa yang di waktu pagi hadir majelis taklim atau sore hadir majelis taklim, berarti dia sudah berada di dalam surga. Alhamdulillah. Man ghada, dari rumah keluar, kapan keluar? Awal waqt, di awal waktu. Ghada, keluar di waktu pagi. Al-khuruj awalan nahar, keluar dari rumah di waktu pagi, namanya ghada. Auraha, atau dia keluar dari rumah rah. Apa itu rah? Al-khuruj akhiran nahar, dia keluar di waktu sore dan malam. Untuk apa? Liyata'allam umur dini, untuk hadir majelis taklim, pengen ngaji, mempelajari urusan-urusan agama. Ini syaratnya. Orang tersebut fahuwa fil jannah, seakan-akan dia sudah berada di dalam suatu surga. Mudah-mudahan langkah-langkah kita diterima oleh Allah, dan semoga waktu yang kita luangkan diganti oleh Allah Ta'ala waktu yang paling mulia, nikmat saat kita berada di surga. Amin ya rabbal alamin. Dari ini hadis, monggo. Kalau kita perhatikan, ternyata surga yang luasnya arduhas samawat wal ardh itu isinya adalah rangkaian-rangkaian amal soleh. Rangkaian-rangkaian amal soleh. Walaupun Allah Ta'ala itu mampu menciptakan isi surga tanpa dengan sebab, tapi Allah Ta'ala tidak. Allah Ta'ala menjadikan isi surga ma la ainun ra'at, yang belum pernah dilihat mata. Isi surga wala udhunun sami'at, yang belum pernah didengar oleh telinga. Wala khatar ala qalbi bashar, dan belum pernah terlintas oleh akal dan hati manusia. Itu diciptakan melalui program-program amal soleh. Semisal sopo-sopo sing pengin dapat istana di surga, moco Al-Ikhlas ping 10, ping pinten? 10. Suratul Ikhlas tamna'un nifaq. Orang itu kalau cinta dengan surat Al-Ikhlas, kecintaannya itu diwujudkan dengan istiqamah untuk membaca, maka insya Allah wafatnya membawa iman. Tamna'un nifaq, mencegah sifat kemunafikan. Itu surat Al-Ikhlas. Nah, kalau dibaca 10 kali, sekali, 2 kali, sampai 10 kali sesuai dengan hitungan jari-jari, maka saat itu dengan dapat 1 istana. Nah, 1 istana terbangun itu dari mana? Dari amal taat berupa membaca surat Al-Ikhlas. Dan yang 50 kali berapa istana? Pinten istana nih? Untuk ya Rabbi, jamaah istana, jamaah kita, jamaah muluk. Kalau 10 kali 1 istana, berarti kalau 50 kali 5 istana. Dan jenengan tiap hari Jumat
wiridane maos 200 Al-Ikhlas, berarti berapa istana? Kok meneng kabeh? Kalau 200 kali Al-Ikhlas tinggal mengalihkan 20 istana. Itu seketika kun fayakun. Taat dikerjakan lalu diiringi dengan ikhlas yang menyebabkan amal diterima, saat itu surga istana telah diciptakan oleh Allah. Ini semisal baca surat nomor Al-Ikhlas. Mari cerita Isra Mi'raj. Ketika Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu dinaikkan oleh Allah Ta'ala ke Sidratul Muntaha sampai pada langit yang ketujuh. Di situ bertemu dengan Abul Anbiya, bapaknya para nabi, yaitu Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam. Lalu Nabi Ibrahim matur, Muhammad, katakan kepada umatmu bahwa surga itu luas. Luas, qi'an, di dalamnya itu luasnya luar biasa. Wa anna hirasaha, dan tanaman yang kau tanam itu cukup dengan membaca subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, Allahu akbar. Sekali jenengan baca ini berarti satu tanaman sudah tertanam. Allahumma shalli ala Muhammad. Al-baqiyat as-salihat kalau bahasa Al-Quran. Wal baqiyatus salihatu khairun 'inda rabbika thawaban wa khairun amala. 4 kalimat mawon saking kayanya Allah dan saking bisanya Allah untuk menciptakan dengan kun fayakun, sekali dibaca saat ini satu tanaman di surga. Dan yang satu tanaman, yang sewu tanaman. Masya Allah. Semoga bisa diamalkan secara istiqomah. Amin ya rabbal alamin. Kita kembali. Ini amalan-amalan sebagai contoh bagi orang yang ingin kaya di surga. Pengen kaya di surga, walaupun di surga sudah kaya, tapi kalau pengen lebih kaya, maka perkaya di dunia dengan amal-amal ta'at, amal-amal soleh. Di zaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ada 2 saudara. Yang satu wafat dalam kondisi mati syahid. Yang satunya lagi wafat tapi setelah 1 tahun di atas ranjang. Sing setunggal wafati di medan perang. Berarti kalau wafat di perang namanya syahid. Kalau syahid itu sudah min ahlil jannah, makanya tidak disolati. Karena tujuan disolati agar sholatnya yang kita lakukan bisa meringankan dan bisa menghapus dosa. Sedangkan orang yang mati syahid sudah dijamin surga, sehingga bukan disolati. Yang satunya lagi saudaranya wafat setelah 1 tahun, tapi wafatnya bukan syahid. Bahasa kasarane di atas ranjang. Menurut jenengan, kalau tangkap dijawab sing kompak, ning suatu dhuwur pundi? Kok kita ora kompak? Mboten napa, dinten napa nih? Kan dinten Minggu Ahad. Saya pikir mergawe. Tolong jawab kompak, kinten-kinten dhuwur pundi? Sing wafat dalam kondisi syahid napa sing boten syahid? Jawabannya kata kula dereng ngertos jawabane.
ceritanya dari tutup Ustaz. Ya. Kalau dari segi zahirnya, ya yang tinggi yang syahid. Tapi boten. Yang tinggi yang mati enggak syahid, tapi ada tambahan umur 1 tahun. Datang seseorang dari kalangan orang soleh, matur, ya Rasulullah, saya mimpi lihat 2 orang ini, ternyata yang mati setelah 1 tahun yang tidak syahid di surga lebih tinggi kedudukannya, lebih kathah, lebih tinggi. Dijawab oleh Nabi Muhammad SAW, ya sudah tentu. Ya sudah tentu. Kenapa sudah tentu? Karena ada tambahan umur 1 tahun, itu kalau harinya 360 hari, berarti jamaah luwih akeh. Posone luwih, ngajine, zikire luwih akeh, Qur'ane luwih akeh, goese ini goes ini. Otomatis dalam masa tambahnya 1 tahun 360 hari dihitung oleh Allah. Loh, sholatnya ono tambahane, posone wonten tambahane, Qur'ane tambahan itu tidak dimiliki oleh orang yang meninggal dunia dalam kondisi mati syahid. Makanya di antara doa kita, ya Allah panjangkan umur dalam kondisi barokah. Khairun nas man tala umruh wa hasuna amaluh. Orang yang paling baik itu tiang sing gadai 2 hal. 1, umure panjang, dan panjangnya umur itu diberi atau digunakan untuk memperbanyak amal taat. Makanya yuk kita semangat ibadah. Mudah-mudahan Allah berikan kepada kita istiqomah. Amin ya rabbal alamin. Salat jamaah kinten-kinten sing saf awal kali saf kedua pahalane sami nopo boten? Alhamdulillah. Beda. Kok beda kok ora? Karena beda tempatnya. Jenengan kali kula kinten-kinten pahalane sing maca ambek sing ora beda napa boten? Jadi perbedaan posisi soft itu membedakan posisi tingkatan di surga. Lau ya'lamuna ma fis saffil awwal. Kalau mereka tahu fadilah saf awal, la ataituha, maka mereka akan mendatanginya walau habwan, walaupun dalam kondisi merangkak. Kalau mereka tahu. Jikalau Allah Ta'ala tampakkan ganjaran pahala dari hasil saf awal. Ini pembahasan saf awal dari pembahasan imam. Maka mereka itu akan keluar dari rumah masing-masing. Untuk apa? Untuk datang ke masjid. Pakai jalan apa? Merangkak. Apa merangkak itu? Berangkat. Jangan pernah mentian jalan sampai menggunakan lutut, dipaksa-paksa tetap jalan. Kenapa? Karena dia tahu depannya barang berharga. Bukan berharga urusan dunia, ini berharga urusan apa? Akhirat. Sampai wonten salah setunggal yang desa ketinggalan, masuk ke dalam Masjid Nabawi, bawa onta, diikat ontanya. Setelah derek jamaah Kanjeng Nabi keluar nangis karena ontanya hilang. Onta semisal sekarang di kendaraannya gitu, saya nggak. Saking menyesalnya dia, kenapa onta kunopo
hilang sampai nangis ini keras, sehingga disekelilingi oleh para sahabat. Saking ramenya Kanjeng Nabi sampai medal samping masjid. Dilihat, ada apa ini? Nangis ya Rasulullah. Lah kenapa nangis? Ontanya ucul, lepas. Dawuh Kanjeng Nabi, oh tak kira nangisnya karena ketinggalan takbir pertama dengan imam. Saya kira dia menangis karena nggak bisa dapati shaf awal. Saya kira dia nangis karena ketinggalan jamaah. Saya kira dia nangis ketinggalan takbir pertama dengan imam. Ketika orang desa itu mendengar apa yang disampaikan Kanjeng Nabi, spontan noleh, ya Rasulullah, apakah ontaku lebih utama daripada takbir pertama dengan imam? Dijawab kali Kanjeng Nabi, luwih utama ontamu dan onta sedunia. Onta sedunia itu jumlahnya pinter Pak. Mungkin jenengan itu berapa? Kalau seandainya onta dijejer-jejer mulai gresik sampai ponde ini ya. Sampai dono, sampai. Itu sedanten miliaran onta tidak bisa mengalahkan satu fadilah sholat jamaah dan fadilah mendapati takbir pertama dengan imam. Oleh sebab itu, mumpung masih ada waktu, yuk kita lekas cepet nang ceket mencari bekal untuk perjalanan di akhirat yang kekal abadi. Semoga Allah Ta'ala memberikan kepada kita umur yang berkah, manfaat. Amin ya rabbal. Monggo kita baca hikmah yang ke-194 simpun gadai kitab sekaligus terjemahan. Monggo ditinggali. Allahumma shalli ala Muhammad. Diunjukin. Hikmah yang ke-194. Bismillahirrahmanirrahim. Qayyadat ta'at bi a'yanil awqat kay la yamna'aka anha wujudut taswif. Monggo. Wa wassa'a 'alaikal waqt kay tabqa laka hissatul ikhtiyar. Qayyadat ta'at, Allah mengikat dari nopo? Jawa ini nyingseti. Allah mengikat waktu-waktumu dengan macam-macam taat supaya kamu tidak tertinggal dan tertunda mengamalkannya. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan keluasan dan kepanjangan suatu waktu agar kamu tetap bisa mendapatkan kesempatan untuk memilih kapan mengerjakan taat tersebut. Allahumma shalli ala Muhammad. Ini kita terjemahan. Kita ulangi balik. Setiap waktu oleh Allah sudah diisi taat masing-masing. Tujuannya apa? Agar kita masih bisa menyempatkan diri kita untuk berusaha jangan menunda amal. Dan Allah Ta'ala memberikan waktu yang panjang. Berapa waktu? 24
jam, agar Allah Ta'ala memberikan peluang kepada Anda kapan Anda mengerjakan taat tersebut. Kita contohkan satu amal soleh yang difirmankan di dalam Al-Quran, inna salata kanat 'alal mu'minina kitaban mawquta. Contoh semisal sholat, Allah telah menjadikan per sholat fardu waktu yang tidak bisa didahulukan, tidak bisa diakhirkan. Inggih menika sholat napa fardu, mulai maghrib sampai isya, mulai maghrib sampai asar, itu semuanya sudah terjadwal, dipatenkan oleh Allah, diikatkan oleh Allah Ta'ala agar kita jangan sampai menunda-nunda. Tapi walaupun semacam itu, Allah Ta'ala berikan waktu sholat panjang. Maghrib ke isya kurang lebih berapa menit? Berapa jam? Satu jam sedikit. Tujuannya apa? Sekarang dengan waktu yang panjang kau mau mengerjakan kapan? Di awal waktu bisa, di tengah waktu bisa, di akhir waktu bisa. Jawabannya akhir waktu. Astagfirullahaladzim. Ini maksudnya. Jadi setiap waktu yang saat ini jenengan ada di dalamnya, itu pasti ada taat tertentu yang sudah disiapkan oleh Allah. 24 jam waktu kita sudah diisi taat yang diaturake oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini contoh pertama, inna salata kanat 'alal mu'minina kitaban mawquta. Contoh malih terkait tentang zikir. Ada zikir-zikir yang sifatnya umum, kapan saja silahkan dilakukan, diamalkan. Udzukurullaha dzikran katsira, bebas. Tapi ada setiap keadaan kita punya zikir khusus. Setiap keadaan kita punya zikir khusus. Semisal jenengan badhe dahar niku wonten zikir khusus. Napa zikir? Maos basmalah, bismillahirrahmanirrahim. Ini boten saged jenengan ganti subhanallah, boten saged. Karena tidak sesuai. Jadi zikir untuk saat kita makan niku zikir napa? Baca bismillahirrahmanirrahim. Kul biyaminik wasamillah. Makan dan ucapkan bismillah. Niki zikir khusus. Dikasih waktu. Kapan dibaca? Ketika pas nopo dahar. Mantun dahar, wonten zikir khusus. Napa setelah dahar? Masih boten la ilaha illallah. Napa? Alhamdulillah. Nek eling. Niki contoh. Badhe mlebu masjid, glek napa zikir? Boten maos Quran. Ada zikir khusus. Napa zikir niku? Doa ketika mau masuk masjid. Ayo, domane napa? Allahumma ighfir li dhunubi waftah li abwaba rahmatik. Ini mau masuk masjid ada zikir khusus. Kau diikat, kita diikat oleh Allah waktu itu dengan taat. Jangan kemana-mana, kerjakan. Sebelumnya dibacakan sholawat dulu. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa alihi wa sahbihi
Lalu kemudian Allahumma ghfirli dzunubi waftahli abwaba rahmat. Ketika hendak mau keluar, donga malih. Diikat saat itu waktu kita dengan taat. Napa dongane? Allahumma ghfirli dzunubi waftahli abwaba fadlik. Nek mlebet jenengan nyuwun pintu rahmat. Niki tempatnya rahmat. Tapi nek jenengan niku keluar dengan nyuwun pintu rizki. Abwab fadlik artinya pintu anugerah secara umum, khususnya pintu rizki. Niki diatur oleh agama yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita semuanya bisa mengamalkan. Amin ya rabbal alamin. Datang hari Jumat, jenengan diikat dengan taat temriku. Napa? Kathah sangat taatnya. Satu, perbanyak baca sholawat. Apakah sholawat di hari yang lain tidak bisa? Tidak boleh. Boleh. Cuma yang apa nih yang paling dianjurkan diperbanyak sholawat ketika datang hari Jumat malam Jumat. Inna min afdhali ayyamikum yaumal jum'ah. Hei para umatku, akan datang selama 1 pekan hari yang paling utama, ini menikah hari Jumat. Lalu Rasul langsung memberikan arahan, fa'akthiru fihi minas sholat, perbanyak maca sholawat kepadaku. Boten baca Quran, boten perbanyak sholat. Walaupun itu semuanya amalan saya tidak salah, tapi yang dianjurkan diperbanyak adalah membaca sholawat. Para sahabat matur, ya Rasulullah, nek jenengan tesih sugeng kami bersolawat, tapi nek jenengan sampun meninggal dunia nopo sholawat kami sampai. Nah, ini diantara dalilnya bahwa kiriman-kiriman doa yang kita kirimkan itu akan sampai kepada almarhumah. Kaifa nusalli alaik ya Rasulullah wa qad arimta. Bagaimana kami itu adalah orang-orang setelah kami bersolawat kepada Anda sedangkan Anda sudah berada di alam barzakh. Arimta, sudah berada di bawah liang lahat. Dijawab kali Kanjeng Nabi, innallaha harrama 'alal ardi ajsadal anbiya. Allah telah mengharamkan bumi tidak akan bisa memakan jasadnya para nabi. Terus nih hari Jumat dengan perbanyak maos nopo sholawat. Aktiru, berarti kalau aktiru amalan lintunya rondok di nopo, rondok dikurangi sedikit-sedikit, diperbanyak sholawat. Sebab dawuh Kanjeng Nabi tidak terbatas, sing penting perbanyak. 1000 dengan 2000 banyak pundi? 2000. 5000 dengan 10.000 banyak pundi? Jenengan berapa ribu? Pinten? Pokoknya aktiru, perbanyak. Malih di hari Jumat, apa itu waktu atau amal taat yang terikat di hari Jumat? Baca surat Al-Waqiah. Barang siapa membaca surat Al-Waqiah di hari di malam Jumat, maka dia akan mendapatkan cahaya dari Jumat itu sampai Jumat yang akan datang. Allahumma shalli ala Muhammad. Ada riwayat mendapatkan cahaya dari dia tempatnya dia membaca sampai ke Baitullahi Ka'bah. Surat apa? Al-Kahfi. Oh, di rumah apa tadi? Saya tak mencuri ya. Bismillah. Nanti ini efeknya kurang kopi ya. Mudah-mudahan yang infak yang sedekah diberkahi oleh Allah. Surat apa di bawah? Al-Kahfi.
Nggih, diwaos. Terus ya napa rutinitas kita di masjid baca surat Yasin? Pertama, Quran itu bebas dibaca di mana saja, kapan saja, niku angsal. Boleh membaca surat Yasin, boleh. Saya karena pembacaan Quran itu tidak terbatas. Tapi kalau sarankan jangan meninggalkan surat apa diwau? Kuatir keliru malih Al-Kahfi. Jadi nek jenengan cuma maos Yasin tok, Kahfi mboten diwaos niki tesih kurang. Nggih. Malih tadi anjurkan jenengan sebelum tidur mau surat niki Al-Waqiah. Diikat jenengan malam niku sebelum tidur usahakan jangan tidur sebelum baca surat Suratul Waqiah tamnaul faqr. Surat Waqiah niki para rawuh bisa mencegah kefakiran. Kemiskinan. Monggo jenengan galang, jenengan raosake saestu. Kanjeng Nabi boten pernah goroh, boten pernah bohong. Tamnak bisa mencegah kefakiran. Kapan dibaca? Di malam hari, khususnya sebelum tidur diwaos. Malih sabdanipun Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam terkait tentang surat Yasin. Saged jenengan tiap hari jenengan waos. Apalagi kalau bisa sampai 5 kali. Kakean Ustaz, kakean. Urusan toat kakean, urusan duit gak kakean. Wabil khusus pagi. Surat Yasin tamnaul atas yaumal qiyamah. Orang yang suka mewiridkan surat Yasin di hari kiamat nggak mungkin ngorong. Mertos ngorong? Haus. Tamnaul atas bisa mencegah sifat-sifat yang dirasakan oleh ahli mahsyar, di antaranya ini keluhan namanya ngorong. Mereka tidak ada air, juga tidak ada minuman, juga tidak mungkin dengan botol itu kalau cerita. Saestu. Maka beruntung bagi orang yang cinta dengan surat Yasin, dan beruntung bagi orang yang punya wiridan surat Yasin, walaupun per hari berapa kali? 1 kali. Kalau betul jawab, monggo jelas jawab. Nah, kalau sejawab langsung tak ketik 5 kali. Per sholat maos, duhur setelahnya waos, asar setelahnya waos. Berat Ustaz, permulaan berat, tapi kalau sudah jadi wiridan dengan bisa baca sambil berjalan. Malih dawuhipun Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, jangan tinggalkan baca surat Ad-Dukhan. Baca surat Ad-Dukhan? Hamim wal kitabil hamim wal Qur'anil mubin, ya. Hamim wal kitab wal Qur'anil mubin. Surat Ad-Dukhan. Dibaca kapan? Kalau sakit tiap malam. Apa fadilahnya? Suratul Dukhan tamna'u ahwal yaumil qiyamah. Orang yang punya wiridan membaca surat Ad-Dukhan ini ketika di hari kiamat akan terhindar dari hal-hal yang mengerikan. Ahwal yaumil qiyamah. Ini adalah fasilitas terbaik dari Nabi Muhammad SAW. Cuma setunggal zat menungso tok niki sing saged membuka kasih bocoran keadaan hari kiamat. Kasih nopo? Bocoran. Jenengan dikasih bocoran. Awas loyo. Hari kiamat tiba, di dalam itu banyak hal yang mengerikan. Ada api, ada ular, ada.
Loh ya Rasulullah, ya napa cara minum? Tenang, ikuti aku. Jadikan aku suri tauladan dalam kehidupanmu. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Bagaimana caranya? Cukup jenengan baca surat Ad-Dukhan. Wiridankan per hari berapa kali? Kurang betul jawab. Jangan sing jawab. Walaupun cuma sekali. Enteng toh? Ini adalah to'at-to'at yang dikaitkan dengan waktu. Malih biasakan membaca surat Al-Fatihah. Wabil khusus ketika jenengan hendak mau berdamel, jenengan niyati melalui Fatihah, mudah-mudahan merdamel lancar. Amin. Mantan badhe merdamel nopo, badhe buka nopo, badhe bisnis nopo, badhe gadai kekarepan nopo, niku tawasul dari kita. Niku penting. Dawuhipun Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, suratul Fatihah tamna'u ghadabar Rabb. Surat Al-Fatihah kalau sering-sering dibaca, orangnya akan selalu diridhai oleh Allah. Diridhai apa? Oleh Allah. Tamna' ghadabar Rabb, tidak akan dibenci oleh Allah. Surat apa diwau? Surat Al-Fatihah. Ketika turun surat ini, syaitan menangis. Jadi syaitan itu nangis tentunya 4 kali. Nangis pertama ketika dilaknat oleh Allah. Yang kedua ketika diusir dari surga. Yang ketiga ketika lahirnya Nabi Muhammad SAW. Yang keempat ketika Allah memberikan surat Al-Fatihah. Saking mulianya surat Al-Fatihah sampai sebutannya As-Sab'ul Mathani, 7 ayat yang diturunkan 2 kali. Di Mekah diturunkan, di kota Madinah diturunkan. Saking mulianya surat Al-Fatihah. Nek jenengan gadai wiridan, jenengan akan menjadi orang yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Niki surat-surat sing rondo panjang. Terakhir, siapkan diri kita bekal untuk masuk ke alam barzah agar kita terhindar dari siksa alam barzah. Pakai surat apa? Al-Baqarah. Kepanjangan itu. Al-Baqarah. Al-Mulk. Suratul Tabarak tamna'u adzabal kubur. Ciri orang-orang di dunia yang nanti ketika masuk ke kuburan akan selamat, bagikan tidur seperti pengantin baru. Yang kan pernah ngalami pengantin baru, dia apa nikmatnya? Nikmat, gak mikir popong itu. Lah kondisi di alam barzah ada orang-orang walaupun sudah matinya sekian tahun sampai sekarang kados pengantin baru. Apa penyebabnya? Punya bekal. Apa di antara bekalnya? Wiridane surat Al-Mulk. Ini sedanten diaturake kali Kanjeng Nabi. Yasin wonten wektale, Waqiah wonten wektale, Dukhan wonten wektale, terakhir napa? Al-Mulk wonten wektale, Al-Fatihah wonten wektale, agar kita punya jadwal yang sudah di dalamnya terikat dengan taat. Benten kali tiang sing mboten ngerti jadwal. Benten datang hari bingung apa yang lakoni apa? Bingung. Tapi kalau sudah terikat, Sabtu di mana? Di mana Sabtu? Sunan Giri. Ahad jangan kemana-mana. Mau gue setelah ngaji jadwal. Kita pergi. Loh, Selasa temudi bagus salam. Senin macam-macam kata. Temudi malik Jumat kata. Sudah terikat jangan. Setan gak berani mau goda kemana kamu, nggak bisa. Aku sudah terikat dengan waktu, terikat dengan taat dan
Tapi kalau orang itu waktunya tidak terjadwal dengan taat, akan mudah syaitan ngasih iming-imingan. Tapi kalau sudah terjadwal waktunya, waktu kita berkah manfaat, amin ya rabbal alamin. Tinggal 5 surat pendek, pulau singkat. Surat Al-Kautsar jenengan perbanyak supados jenengan akan terhindar dari tuntutan-tuntutan kelak nanti di hari kiamat. Surat apa? Al-Kautsar. Terus setelahnya surat Al-Kafirun. Dadosake wiridan akan jenengan terhindar dari ketika nazak, insya Allah wafat dengan membawa iman. Surat Al-Ikhlas yang ketiga diperbanyak agar jenengan dengan barokah Al-Ikhlas akan terhindar yang namanya sifat kufur. Surat Al-Falaq jenengan perbanyak supados terhindar dari hasudnya orang yang hasud. Surat An-Nas perbanyak agar jenengan terhindar dari gangguan syaitan dan iblis. Allahumma sholli ala Muhammad. Ini 10 surat akan menghasilkan 10 hasil. Mulai Fatihah 1, Yasin 2, kemudian Al-Waqiah 3, Ad-Dukhan 4, Al-Mulk 5. Yang panjang, yang pendek Al-Kautsar, Al-Kafirun, Al-Ikhlas, Al-Mu'awwidzatain. Ini sedanten surat-surat monggo jenengan amalkan. Mudah-mudahan diterima oleh Allah dan dikabulkan oleh Allah, dan semoga Allah memberkahi umur kita dan waktu kita, dan insya Allah Allah Ta'ala menjanjikan untuk kita dengan amal yang saat ini kita lakukan, dijanjikan oleh Allah Ta'ala surganya kelak nanti di akhirat. Rabbana taqabbal minna innaka antas sami'ul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa alihi wa sahbihi wa sallam. Alhamdulillahi rabbil alamin ya arhamar
Pertanyaan kemarin sama kelas. Kalau ada, monggo. Karena umum, monggo Pak. Monggo ini mendekat, monggo. Masya Allah. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saat ini kita berada dalam kondisi yang panas. Ini kalau saya lihat panasnya saat ini luar biasa, sehingga banyak kita di antara kita yang sakit. Saya teringat jarak matahari dengan bumi itu kalau nggak salah 93 juta mil. Itu kalau kita konversikan ke kilometer sekitar 150 juta kilometer. 150 juta kilometer. Terus kemudian saya teringat di suatu hadis, kalau nggak salah ada hadis yang mengatakan pada saat nanti di Mahsyar jarak matahari dengan kita itu sekitar 1 mil. 1 mil ini kalau kita konversikan sekitar 1,6 km. Jadi kalau kita lihat hitung-hitungannya, jarak matahari dengan kita dari masjid ini kira-kira di pintu masuk ABR mungkin belok kiri sedikit. Jadi kita bisa bayangin yang saat ini jarak matahari dengan bumi yang 150 juta kilometer, 150 bukan 150 ya, 150 juta. Kebayang nggak? Kemudian diturunkan oleh Allah menjadi 1,6 kilometer. Kira-kira seperti apa ya? Bayangan yang paling gampang itu kalau kita sekarang di rumah pada saat kita memasak air, itu suhunya sekitar 100 derajat Celcius. Kemudian saya konversi lagi pada saat mungkin kita tahu ya besi baja itu ada namanya melting point. Melting point itu besi baja itu bisa meleleh pada suhu 1535 derajat Celcius. Artinya masih seperempat dari permukaan matahari. Jadi suhu matahari kalau menurut saintis itu permukaannya 5.500 derajat Celcius, kemudian pusatnya inti matahari 150 juta derajat Celcius. Maksud saya seperti ini, bisa kebayang nggak ya? Kita bisa bayangin dengan jarak seperti itu, dengan suhu panas seperti itu, kemudian Allah menurunkan jarak matahari kita itu menjadi sangat-sangat dekat. Nah ini mohon dijelaskan, seperti apa keadaan Mahsyar saat itu yang begitu mengerikan? Ada nggak golongan-golongan tertentu yang dengan perubahan matahari yang dengan jarak yang sangat-sangat jauh menjadi sangat-sangat dekat itu, ada nggak golongan-golongan dari kita itu yang kira-kira aman di Mahsyar? Ini kondisi mungkin pemikiran knowledge yang saya bayangin. Tentu aja nanti pasti ada rahmat Allah dan macam-macam. Mohon dijelaskan. Terima kasih. Ustaz, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Ito atas tambahan daripada ilmunya dan masukannya. Memikirkan semacam ini itu bukan sekedar anjuran, sangat dianjurkan karena membuat hati ini bercahaya. Tapi nek memikirkan urusan dunia yang terlalu, ini hasilnya hati tambah gelap. Hammun fil akhirah nurun fil qalb, wa hammun fid dunya zulmatun fil qalb. Tafakkur semacam ini itu kalau jenengan biasakan, jadikan sebagai wiridan, akan jenengan tambah padam. Akhirnya apa nih? Semangat ibadah. Tapi kalau urusan dunia jenengan pikir tambah terlalu nemen,
niki hati gelap. Efeknya males ibadah. Niki perbedaan mikir akhirat kalau mikir nopo dunia. Sesaat monggo kula setengah detik, setengah menit, setengah menit. Jenengan yakin bahwa jenengan bakal berada di alam mahsyar. Ngene monggo. Kula tambah. Teng mriku niku jenengan posisi kula kali jenengan yo napa? Tanpa baju, kumpul dengan makhluk mulai malaikat, jin, syaitan, hayawan, bani Adam. Terus yang kedua, tanpa alas kaki, modal, tanpa busana. Kemudian tercampur aduk jenis makhluk yang macam-macam. Lihat setan ketok jengle-jengle, lihat iblis ketok jengle-jengle. Terus digiring kali api, nggak bisa menghindar. Aksen nggak bisa. Digiring ini, kanan api, kiri api, depan api, belakang api, terus matahari. Teng donya niki matahari itu ke langit yang keempat. Bukan langit yang pertama. Langit pertama terbakar dulu. Leleh. Langit yang keempat jangan rausake. Jam 12 siang, jam 1. Yo nopo panas. Apalagi kawasan Gresik. Banyak apa istilahnya itu? Bangunan-bangunan dan seterusnya. Lah riwayat hadis itu 1 mil. Dawuh sahabat Abu Hurairah, 1 mil ini saya nggak tahu apakah mil jarak atau mil yang digunakan celaan wanita. Pun jenengan milih atus riwayatnya Pak Eko Diwau dengan jarak itu 1,6 kilo. Kita ambil 2 kilo lah. Bayangin Pak, semengenge teng donya jaraknya 2 kilo. Gosong Pak. Itu kalau kita pakai riwayat ini, kalau pakai riwayat mil sing damel celaan itu Pak. Nah, terus temriku mikirake nasib diri. Yauma yafirul mar'u min akhi wa ummihi wa abihi wa sahibatihi wa bani likulli imri'in minhum yauma idin sya'nu yumi. Bapak ketemu anak masing-masing, anak ketemu bapak masing-masing, istri suami ketemu masing-masing. Yang bisa menyelamatkan cuma satu, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenalkan diri Anda dengan beliau. Cari beliau di dunia. Cari beliau. Cuma satu tok niki manusia yang dikasih kebebasan oleh Allah Ta'ala untuk memintakan syafaatil uzma. Bahkan para anbiya mulai Nabi Adam sampai Nabi Isa angkat tangan. Nafsi nafsi. Dewi-dewi urusannya, aku juga banyak kesalahan kecuali setunggal ingin menikah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan jenengan kali kula digolongkan umatnya. Berarti satu, jenengan diistimewakan di sana. Kita tahu harga istimewa di sana, ketika di dunia bagaimana caranya? Ikuti beliau. Dan bagaimana cara mengikuti beliau? Cari alternatif sebagai bekal agar di sana kita tidak merasa apa? Merasa kepanasan. Satu, biasakan nangis di akhir malam karena takut Allah, bukan karena ganti duit. Setetes tangisan sebesar kepala lalat kalau keluar dari orang mukmin yang takut kepada Allah, 7 lapis api padam. Tapi kita nangis karena apa Pak? Monggo dijawab. Jangan nangis karena apa? Kalah pilihan, jagone kalah. Napa proyeknya urung lancar? Napa? Nangis napa niku? Nangis yang berharga, tangisan karena takut kepada Allah, takut su'ul khatimah, takut di alam barzah tersiksa, takut nanti di padang mahsyar gak ketemu kali Kanjeng Nabi. Ini tangisan yang positif walaupun. Satu. Yang kedua, ada sebagian
orang soleh itu tiap hari mesti sedekah. Sampai terakhir sedekah bawang. Digawa Pak, gawa nang masjid. Jadi koncone ambune bawang sih. Ambil tak sedekah ini. Mau tak sedekahkan. Kenapa kamu sampai memberatkan? Tidak memberatkan. Memang di rumahku adanya cuma nopo. Mungkin dengan prakteknya gawa bawang ibu-ibu. Lalu dia mengatakan, "Dhillul mu'min yaumal qiyamah shadaqatuh." Tempat naungan orang mukmin di hari kiamat boten atap, nggih boten payung. Apa itu? Sedekah yang dikeluarkan. 2, gunakan. Yang ketiga, secara singkat. Hadirlah majelis semacam ini. Kita datang yang menghimpun, yang mengikat, bukan tali nasab. Nasab jenengan kali kulo beto, beto, bukan sami. Tapi ada kesamaan. Apa itu? La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Rajulani tahabba fillah istama'a alaih wa tafarraqa alaih. Kalau ada 2 orang di dunia kumpul bareng, pisah bareng, yang mengikat karena tali la ilaha illallah, termasuk 7 orang yang tidak akan terkena panasnya terik matahari di hari kiamat. 2 orang. Kalau 3 orang, kalau 4 orang, kalau per masjid, per musola, antar takmir guyub, saling menjalin silaturahmi, berapa kira-kira yang disiapkan oleh Allah Ta'ala kelak nanti dia di akhirat. Ini diantara alternatif tertentu yang diajarkan oleh baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Monggo diamalkan. Ayo biasakan menangis di akhir malam, walaupun itu tangisan setetes sebesar kepala lalat. Yang kedua, biasakan sedekah. Yang ketiga, yuk cari rencang-rencang sing sae, sing soleh. Ini diantara alternatif. Kemudian tadi surat apa itu? Surat Ad-Dukhan dibaca, surat Yasin dibaca. Insya Allah itu semuanya adalah sebab dan amalan yang bisa menghindarkan dari hal-hal yang membahayakan di hari kiamat. Yang terakhir, jenengan bangun dari alam barzakh kepanggih Kanjeng Nabi pun jenengan angsal kunci swarga nek kepanggih wis niku tok nek kepanggih yang sing paling selamat itu yang Kanjeng Nabi. Nek jenengan kepanggih, mudah-mudahan kepanggih, amin. Kalau nggak kepanggih, naudzubillah min dzalik. Dari sekarang kita ini masih hidup, alhamdulillah. Mudah-mudahan berkah. Cari Kanjeng Nabi, cari beliau di dunia ini. Bagaimana caranya nyari? Lazimkan sholawat. Yang kedua, sunnah-sunnah diperhatikan. Sunnah makan, minum, tidur, bangun tidur. Sunnah masuk rumah, keluar rumah. Sunnah ketika ketemu dengan rencang. Sunnah-sunnahnya. Yang ketiga, perhatikan umat beliau. Masukkan dalam lantunan doa-doa panjenengan dengan jenengan membawa astaghfirullah lil mu'minina wal Allahumma ighfir li ummati Muhammad warham ummata Muhammad wastur ummata Muhammad, yang didoakan oleh kiai kita. Apa tujuannya? 3 hal ini kalau jenengan lazimkan, insya Allah membuat bahagianya Rasulullah. Kalau sudah Rasulullah bahagia, apa arti kegawatan di padang mahsyar Allah? Kalau sudah Rasulullah bahagia, maka jenengan pertama kali termasuk orang yang akan diingat oleh Nabi Muhammad SAW. Semoga Allah Ta'ala menjadikan kita orang-orang yang mulia, amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah kita tujukan kepada almarhum almarhumah, untuk keluarga kita, untuk kerabat kita secara khusus.
dan umumnya untuk Ahmad bin Buang, Norman bin Ahmad, Buhari bin Sudirman, Saidi bin Hasan, Khairul Nizam bin Muhammad Khamis, Muhammad Saleh bin Hamid, Haji Sudirman bin Osdum, Minah binti Samar, Samah binti Babel, Halimah binti Buah. Semoga beliau-beliau di sana diangkat derajatnya oleh Allah, diampuni dosanya oleh Allah, dan insya Allah mendapatkan husnul khatimah dan di surga bertemu dengan Nabi Muhammad. Ala hadhihi niyyah bisirril Fatihah. الفاتحة. لا إله إلا الله. الموجود في كل زمان. لا إله إلا الله. المعبود في كل مكان. لا إله إلا الله. المذكور بكل لسان. لا إله إلا الله. المعروف بالإحسان. لا إله إلا الله. كل يوم هو في شان. لا إله إلا الله. الأمان من زوال الإيمان. ومن فتنة الشيطان. يا قديم الإحسان. كم لك علينا من إحسان. إحسانك القدير. يا حنان يا منان. يا رحيم يا رحمن. يا غفور يا غفار. اغفر لنا وارحمنا. وأنت خير الراحمين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. والحمد لله رب العالمين. بسر الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وسلم ورضي الله تعالى عن كل الصحابة رسول الله أجمعين. والحمد لله رب العالمين حمدا يوفي نعمه ويكافئ مزيدا. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدنا وارحمهم كما ربونا الصغار. اللهم اغفر لنا ولاخواننا الذين سبقونا بالايمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين امنوا ربنا انك رؤوف رحيم. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم انا نسالك رضاك والجنه ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم إنا نسألك علما نافعا
ورزقا طيبا وعملا متقبلا. اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشى ومن نفس لا تشبع ومن دعوة لا يستجاب لها. اللهم اغفر لأمة سيدنا محمد. اللهم ارحم أمة سيدنا محمد. اللهم استر أمة سيدنا محمد. اللهم اجبر أمة سيدنا محمد. اللهم أصلح أمة سيدنا محمد. اللهم عاف أمة سيدنا محمد. اللهم اغفر أمة سيدنا محمد. اللهم ارحم أمة سيدنا محمد رحمة عامة يا رب العالمين. اللهم اغفر لأمة سيدنا محمد مغفرة عامة يا رب العالمين. اللهم فرج عن أمة سيدنا محمد فرجا عاجلا يا رب العالمين. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. آمين. سر الفاتحة. Untuk Ustaz Saad Imam, ahad depan jadwalnya sholawatan tapi ditunda ahad ketiga karena tali santri ngambil liburan. Insya Allah ahad ketiga kita sholawatan. Allahu Akbar. Allah Sami'a Allahu liman hamidah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allah Sami'a Allahu liman hamidah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar.
الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على سيدنا محمد والحمد لله رب العالمين حمد الشاكرين حمد الناعمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. سبحان العلي الأعلى الوهاب. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأهوال والآفات وتغفرنا بها من جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها عندك أعلى الدرجات وتبلغنا بأقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات. اللهم صل على سيدنا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ما قدمنا وما أخرنا وما أسررنا وما أسرفنا وما أعلنا وما أنت أعلم به منا. أنت المقدم وأنت المؤخر. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وخطايانا كلها. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. اللهم إنا نسألك علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا واسعا مباركا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم ارزقنا فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين بجاه سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم. اللهم يسر لنا أمورنا. اللهم يسر لنا أمورنا. اللهم يسر لنا أمورنا وحصل مقاصدنا وقض حوائجنا في الدين والدنيا والآخرة إنك على كل شيء قدير. اللهم اختم لنا بالإيمان. اللهم اختم لنا بالإسلام. اللهم اختم لنا بحسن الخاتمة وإنا نعوذ بك من سوء الخاتمة. اللهم إنا نعوذ بك من جهد البلاء ودرك السقاء وسوء القضاء وسمدة الأعداء برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إن الدعاء دعاؤك والبهاء بهاؤك والجمال جمالك والقوة قوتك والقدرة قدرتك والعصمة عصمتك. اللهم إن كان رزقي في السماء فأنزله وإن كان في الأرض فأخرجه وأمر المسير فيسره وإن كان بعيدا فطهره وإن كان بعيدا فقربه وإن كان حرما فطهره بحق دعائك وبهائك وجمالك قوتك قدرتك. آتينا ما آتيت عبادك الصالحين. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الفاتحة. صلى الله على محمد صلى الله
Kita